السلام علیکم لسنرس اینڈ ریڈرز. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمران سیریز وائلنٹ کرائم کی ایپیسوڈ 3 جو کہ تاریخ مظہر کلیم ایم اے کی. ناول شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. ساتھ ہی ساتھ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسے لگ رہا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. عمران ناشتے کے بعد تازہ اخبارات دیکھنے میں مصروف تھا. کالو داد کے بعد اس نے سورج دادا کو بھی تلاش کیا تھا، لیکن پھر اسے حتمی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ سورج دادا ایک ہفتے کے لیے قبرستان گیا ہوا ہے. چنانچہ اس نے یہی سوچا کہ ایک ہفتے بعد وہ اسے پکڑ کر اس کے ذریعے سیٹ ارشاد کو اغوا برائے تاوان کرنے والے سارے گروپ کے سامنے لے کر آئے گا. ان دنوں چونکہ اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ بیٹا اخبارات پڑھنے میں مصروف تھا. سلیمان ناشتے کے خالی برتن سمیٹنے کے بعد مزید خریداری کے لیے مارکیٹ چلا گیا اور عمران کو معلوم تھا کہ وہ اب 2-3 گھنٹوں سے پہلے واپس نہیں آئے گا. ایک بار اسے ٹائیگر کا خیال آیا. اسے یاد تھا کہ اس نے ٹائیگر کے ذمے فری لانسر فوٹوگرافر کاشف کے قاتلوں کو ٹریس کرنے کا کام لگایا تھا، لیکن ابھی تک ٹائیگر کی طرف سے کوئی رپورٹ نہ آنے کا مطلب تھا کہ وہ اس کام میں ابھی مصروف ہے اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچا، ورنہ وہ رپورٹ دے دیتا. ویسے بھی 2 سال پہلے کی واردات کو ٹریس کرنا آسان کام نہیں تھا اور اسے معلوم تھا کہ ٹائیگر بہرحال اسے ٹریس کر لے گا، کیونکہ ٹائیگر ایسے کاموں میں خاصا ماہر تھا. ابھی اس کی نظر ایک خبر پر جمی ہوئی تھی کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی. حکومت کو فون کرنے اور فون سننے کے باقاعدہ اوقات مقرر کرنے چاہئیں. یہ کیا ہوا کہ جب چاہا فون کر کے دوسرے کو ڈسٹرب کر دیا؟ عمران نے بڑبڑاتے کہا، لیکن ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا. علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں. عمران نے اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے مخصوص انداز میں کہا. X2. دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا. شاید اس کے ذہن میں یہ نہ تھا کہ اتنی صبح X2 سے فون کر سکتا ہے. کیا X2 X3 بننا چاہتا ہے؟ عمران نے کہا. ظاہر ہے وہ اکیلا تھا، اسی لیے ڈرامہ جاری رکھنے کی ضرورت نہ تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بلیک زیرو نے کیوں اصل آواز کی بجائے X2 کے مخصوص لہجے میں کال کی، کیونکہ عمران نے جس انداز میں اپنا تعارف کروایا تھا اس سے یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ اکیلا نہ ہو. تو آپ میری تنزلی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر X2 کسے بنائیں گے؟ کیا سلیمان کو؟ ایک بار دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں کہا. ارے تنزلی نہیں، ترقی. 2 کے بعد ترقی کر کے ہی تو 3 بنا چاہتا ہے. اب تم چیک پر 2 کے بجائے 3 لکھ دو گے تو کیا رقم میں اضافہ نہ ہو جائے گا؟ اور جہاں تک سلیمان کا تعلق ہے تو پھر وہ تو سپر 1 ہے، نہ 2 بنے گا اور نہ ہی خالی 1. عمران نے مسکراتے کہا. عمران صاحب، آپ کو ٹائیگر کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہ ہو سکا؟ بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا. کیا مطلب؟ کیا معلوم ہونا تھا؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا. ڈان پلازا کے اندر کسی نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا اور کسی تیز دھار آلے سے اس کی گردن کاٹ دی گئی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ اس کی شہرہ کٹنے سے بچ گئی، لیکن خون بہت زیادہ نکل جانے کی وجہ سے اس کی حالت بے حد خطرناک ہو گئی تھی. وہاں کے لوگوں نے اسے قریبی اسپتال پہنچا دیا، جہاں اس کا آپریشن تو کر دیا گیا، لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی حالت شدید خطرے میں تھی. لیکن اس کی خوش قسمتی کہ نعمانی اپنے ہمسائی کی عیادت کے لیے اسپتال گیا تو وہاں اس نے ٹائیگر کو ICU میں لے جاتے دیکھا. اس نے معلومات حاصل کی اور پھر اس نے آپ کو فون کیا، لیکن آپ کے فلیٹ سے فون اٹینڈ نہ کیا گیا تو اس نے براہ راست مجھے فون کیا. میں نے فوراً ڈاکٹر صدیقی کو فون کر کے اسے حکم دیا کہ ٹائیگر کو اسپیشل اسپتال شفٹ کروایا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ڈاکٹر صدیقی نے وہاں دوبارہ اس کا آپریشن کیا اور پھر اسے خون دیا گیا. اب اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے اور وہ ہوش میں آ چکا ہے، لیکن اس کی حالت ایسی ہے کہ ابھی 10-12 دن لازماً ہسپتال میں ہی رہنا پڑے گا. بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. اوہ، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں. عمران نے کہا. میں نے 11 بجے رات کو فون کیا تھا، لیکن کسی نے فون ہی اٹینڈ نہیں کیا. بلیک زیرو نے کہا. اوہو، میں تو رات 1 بجے واپس آیا تھا جبکہ سلیمان گاؤں گیا ہوا تھا. وہ صبح سویرے واپس آیا. میں ابھی جاتا ہوں ٹائیگر کے پاس. عمران نے کہا. لیکن عمران صاحب، یہ حملہ ہوا کیوں ہوگا؟ کیا انڈر ورلڈ کا کوئی پرابلم ہے یا ٹائیگر کسی خاص مشن پر کام کر رہا تھا؟ بلیک زیرو نے کہا. خاص مشن تو ایک ہی تھا کہ 2 سال پہلے فری لانسر فوٹوگرافر کاشف کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اغوا برائے تاوان کے شکار افراد کی تصاویر بنائی تھی، اور ایسا وائلنٹ کرائم مطلب ہے کہ سفاکانہ جرم کرنے والوں کو اس کا علم ہو گیا تو اسے ہلاک کر دیا گیا. یہاں آرٹ کونسل میں تصاویر کی نمائش میں وہ تصویر رکھی گئی تھی، اور پھر جب مجھے اس بارے میں معلوم ہوا تو میں نے ٹائیگر کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ وہ فوٹوگرافر کاشف کے قاتلوں کو ٹریس کریں. اس کے علاوہ اور کوئی کام تو مجھے نہیں پتا. عمران نے کہا. تو کیا آپ اغوا برائے تاوان کے سفاکانہ جرم پر کام کر رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا. ہاں، لیکن یہ اس قدر وسیع نیٹ ورک ہے کہ آخری سرا ہاتھ ہی نہیں آ رہا. بہرحال اب تو سوچ میں ہوں کہ اسے 4 اسٹار کے ذمہ ہی لگا دوں. ٹھیک ہے، یہ واقعی وائلنٹ کرائم ہے تو ان دنوں تو اس میں خاصی تیزی آ رہی ہے. اصل میں تو یہ کام پولیس اور انٹیلیجنس کا ہے عمران صاحب، لیکن نہ جانے کیوں یہ فورسز کام ہی نہیں کرتی. بلیک زیرو نے کہا. ہمارے ملک میں ان فورسز کو کرائم کے خلاف کام کرنے کا وقت ہی نہیں دیا جاتا.
اور غیر ضروری مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے۔ عمران نے جواب دیتے کہا، ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ اور 4 اسٹار ضرور اس پر کام کریں، اللہ حافظ۔ بلیک زیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا اور پھر اس نے ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لی۔ علی عمران MSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص انداز میں تعارف کرواتے کہا، صالحہ بول رہی ہوں عمران صاحب۔ دوسری طرف سے صالحہ کی آواز سنائی دی۔ تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا کیونکہ صالحہ سوائے اشد ضرورت کے اسے براہ راست فون نہیں کرتی تھی۔ صالحین بولتے کم ہیں اور عبادت زیادہ کرتے ہیں، میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ عمران نے مسکراتے کہا۔ صالحین کا بولنا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے عمران صاحب، صالحہ نے جواب دیا تو عمران اس کی خوبصورت بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے واہ، ہر طرف سے صالحین ہی فائدے میں رہتے ہیں۔ بہرحال آج کیسے فون کیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب آپ تو فلیٹ پر ہوتے ہی نہیں اور سلمان سیدھے منہ جواب ہی نہیں دیتا۔ آپ کے شاگرد ٹائیگر کے ذمے ایک کام لگانا تھا، کیا وہ کام کرے گا؟ صالحہ نے کہا تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ ٹائیگر کے لیے کام؟ کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، ایک بدماش ہے کالو دادا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی۔ صالحہ نے کہا تو اس بار عمران کے چہرے پر حقیقتاً انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم کالو دادا کو کیسے جانتی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں جانتی ہوتی تو پھر ٹائیگر کے ذمے یہ کام ہی کیوں لگانے کو کہتی؟ صالحہ نے جواب دی، میرا مطلب تھا کہ تم نے کالو دادا کو ٹریس کر کے کیا کرنا ہے، تم اصل بات کھل کر کرو۔ عمران نے کہا، عمران صاحب یہاں ایک DSP رانا فاروق تھا، وہ ہمارے دور کے عزیزوں میں سے تھا۔ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ میرے ڈیڈی ملک سے باہر تھے، اس لیے انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں ان کی طرف سے رانا فاروق کی تعزیت کرنے جاؤں۔ چنانچہ میں وہاں گئی۔ رانا فاروق کے والد ایڈیشنل سیکرٹری ہیں اور رانا فاروق ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں واپس آئی تو نازیہ ویسے ہی ملنے آ گئی۔ اسے جب میں نے رانا فاروق کے بارے میں بتایا تو اس کی کار اچانک سیدھے جاتے مڑ کر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرا گئی، تو اسے یقین نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کرائم رپورٹر مشہدی سے بات کی تو مشہدی نے بتایا کہ رانا فاروق کی گردن میں نورمال رائفل سے گولی ماری گئی ہے۔ ایک ہی گولی چلائی گئی اور وہ اس قدر تیز رفتاری سے چلتی کار میں رانا فاروق کی گردن میں لگی۔ اس سے میں سمجھ گئی کہ یہ کام کسی ماہر نشانے باز اور پیشہ ور قاتل کا ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں اور نازیہ مشہدی کو ساتھ لے کر جائے واردات پر گئیں اور میں نے کار کی رفتار، گولی کی سمت اور رخ مشہدی سے معلوم کر کے اسے واپس بھجوا دیا تھا۔ لیکن میں نے خود ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر چیکنگ کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ سڑک کی دوسری طرف کھڑکیوں کی قطار میں سے ایک کھڑکی سے یہ فائرنگ کی گئی ہے۔ یہ ہوٹل ریسٹارٹ کی عقبی سمت تھی اور میں نازیہ وہاں پہنچ گئے اور اندازے کے مطابق اس کمرے تک بھی پہنچ گئیں جس کی عقبی کھڑکی میں یہ واردات ہمارے خیال کے مطابق کی گئی تھی۔ وہاں کمرے کے باہر نیم پلیٹ پر سائمن لکھا ہوا تھا۔ میں نے دستک دی تو دروازہ جس آدمی نے کھولا اس کا چہرہ اور انداز دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ہمارا مطلوبہ آدمی ہے۔ پھر مجھے وہاں بڑی ایک دورما رائفل کا کیس بھی نظر آ گیا۔ سائمن سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ شکاری ہیں۔ ہم نے سوچا کہ فی الحال واپس چلی جائیں اور اس بارے میں معلومات حاصل کریں، لیکن اس نے اچانک ہم پر حملہ کر دیا تو ہم نے اسے بے ہوش کر دیا۔ پھر اسے باندھ کر جب اسے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے کچھ بھی نہ بتایا، جس پر مجھے خنجر سے اس کے نتنے کاٹنے پڑے اور پھر پیشانی پر ضربیں لگانے کے بعد اس نے یہی بتایا کہ یہ کام کالو دادا نے دیا تھا اور اسے اس سے زیادہ اس بارے میں معلوم نہیں۔ کالو دادا فون پر آرڈر دیتا تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں معاوضہ پہنچ جاتا تھا۔ سائمن کا شعور ختم ہو گیا تھا، اسی لیے ہم اسے بے ہوش کر کے واپس آ گئیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسپتال میں داخل کروا دیا گیا، لیکن اس کا ذہن ختم ہو چکا۔ میں نے اور نازیہ نے اپنے طور پر کالو دادا کے بارے میں معلومات حاصل کی، لیکن کچھ معلوم نہ ہوا، تو میں نے سوچا کہ ٹائیگر کے ذمے یہ کام لگایا جائے۔ صالحہ نے مسلسل بولتے تفصیل سے بات کرتے کہا، لیکن رانا فاروق ایک DSP تھا اور دارالحکومت میں اس جیسے اور بھی DSP ہوں گے، اسے قتل کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ کرائم رپورٹر مشاہدی نے بتایا کہ رانا فاروق نے سائبر کرائم کے سلسلے میں خصوصی ٹریننگ حاصل کی تھی اور وہ موبائل کالز کی ٹریکنگ کے ذریعے مجرموں تک پہنچ جاتا تھا۔ اس نے کئی اغوا برائے تاوان کے مجرموں کو گرفتار کیا تھا۔ صالحہ نے جواب دیا تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ اوہ، تو یہ معاملہ ہے۔ ٹائیگر بھی اسی سلسلے میں اسپتال پہنچ چکا ہے۔ اس پر ڈان پلازا میں قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی کہ اس کی جان بچ گئی ہے، ورنہ اس کا گلا کاٹ دیا گیا تھا۔ عمران نے چونک کر جواب دیتے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا ٹائیگر اس DSP کے قتل کے سلسلے میں کام کر رہا تھا؟ دوسری طرف سے صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، اغوا برائے تاوان کے سلسلے میں۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسے فری لانسر فوٹوگرافر کاشف کے قتل کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ آپ کا مطلب ہے کہ کالو دادا اغوا برائے تاوان کا گروپ لیڈر ہے اور چونکہ رانا فاروق DSP سائبر کرائم کا ماہر تھا، اسی لیے اسے اس پیشہ ور قاتل سائمن کے ہاتھوں ہلاک کر دیا گیا۔ صالحہ نے کہا، ہاں، اور یہ بھی بتا دوں کہ کالو دادا آخری سیڑھی نہیں ہے، اس سیڑھی کا ایک پایا ہے، اس سے اوپر اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں۔
इमरान ने जवाब देते हुए कहा। आपको कैसे मालूम हो गया? क्या टाइगर ने रिपोर्ट दी है? सॉले ने पूछा। नहीं, हम भी इसी सिलसिले में काम करते हुए कालू दादा तक पहुंचे थे और फिर मैंने और जॉना ने मिलकर इसके खुफिया अड्डे पर रेड किया। जॉना ने वहां कत्लेआम कर दिया। हम कालू दादा तक पहुंच गए थे, लेकिन मालूम हुआ कि कालू दादा आखिरी आदमी नहीं है, इसके ऊपर भी कोई सूरज दादा है। और फिर हमने सूरज दादा के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो एक हफ्ते के लिए काफिरिस्तान किया हुआ है। जब वो आएगा तो फिर ही आगे काम बढ़ाया जा सकता है। इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि इमरान साहब, आप अगवा बराए तावान के क्राइम पर काम कर रहे हैं। मैं भी किसी न किसी अंदाज में शामिल हो गई हूँ, इसीलिए आप मुझे भी बाकायदा तौर पर इसमें शामिल ही कर लें। सॉले ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। पहली बात यह है कि यह मामला 4 स्टार्स का बनता है और चीफ भी कह रहा था कि इस पर 4 स्टार्स को बाकायदगी से काम करना चाहिए, और तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि मैं 4 स्टार्स में शामिल नहीं। अलबत्ता बतौर लिटिल स्टार मुझे कभी कभार शामिल कर लिया जाता है। तुम्हें इस केस पर काम करने के लिए चीफ ऑफ 4 स्टार यानी सिद्दीकी से बात करना होगी। लेकिन एक और मसला भी है कि आजकल तुमने अपने साथ नाजिया को भी शामिल कर रखा है, इसलिए तुम्हें साथ रखने का मतलब है कि नाजिया को भी साथ रखा जाए, जिसकी शायद चीफ इजाज़त नहीं देगा। इमरान ने इमरान ने वजाहत करते कहा। ये कोई सीक्रेट सर्विस का केस तो नहीं है ना, आम जुर्म, और हम तो फरागत की वजह से इस पर काम करना चाहती हैं, और नाजिया की वजह से ही तो राना फारूक के बारे में मालूमात हासिल हुई हैं और हम आगे बढ़ सके। फिर ऐसे केस में चीफ क्यों इनकार करेगा? सॉले ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। मैं सुपर चीफ की बात नहीं कर रहा, 4 स्टार्स के चीफ की बात कर रहा हूँ, सिद्दीकी की। इमरान ने मुस्कुराते कहा। हमें तो बस इतना मालूम है कि आप ही सुपर चीफ हैं और आप ही चीफ हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने और नाजिया ने इस मिशन पर काम करना है। सॉले ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। मैं कैसे सुपर चीफ या चीफ हो गया? सुपर चीफ तो X2 है और चीफ ऑफ 4 स्टार सिद्दीकी है। इमरान ने मुंह बनाते कहा। होंगे, लेकिन आपकी बात मानने पर तो ये दोनों मजबूर हैं, इसीलिए हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। सॉले ने वजाहत करते हुए कहा। तो इमरान का सता हुआ चेहरा नॉर्मल हो गया, वरना इससे पहले सौलिया की बात सुनकर उसके जहन में खदशात रेंगने लगे थे कि कहीं सौलिया को उसकी असलियत का इल्म तो नहीं हो गया। लेकिन अब उसने जिस वाज़ेह अंदाज में बात की थी, इसीलिए इमरान का चेहरा नॉर्मल हो गया। तुम्हारे अगवा पर तुम्हारे डैडी तो फ़ौरन करोड़ों रुपए देने पर तैयार हो जाएंगे, लेकिन नाजिया के अगवा पर कौन देगा इसकी अवज़ तावान? इमरान ने कहा तो सौलिया बेख्तियार हंस पड़ी। मैं अगवा होने की बात नहीं कर रही, मैं अगवा बराए तावान के खिलाफ काम करने की बात कर रही। सौलिया ने कहा। एक शर्त पर तुम्हें इजाज़त दिलवाई जा सकती है सिद्दीकी से कि तुम इसका भी सफदर जैसा हशर नहीं करोगी। इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। सफदर जैसा हशर? क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। सौले ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारे नाम का पहला हर्फ भी स्वाद है और सफदर के नाम का पहला हर्फ भी यही है। इसका नतीजा है कि अब सफदर अपने फ्लैट में अकेला बैठा हिजरो फिराक पर मबनी गीतों की कैसेटें सुनता रहता है, आहें भरता रहता है, और सिद्दीकी के नाम का पहला हर्फ भी स्वाद है। इसीलिए सफदर की तरह सिद्दीकी भी हिजरो फिराक की कैसेटें ना सुनना शुरू कर दे और आहें भर भर कर फ्लैट की सारी ऑक्सीजन ही खत्म कर दे। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा तो दूसरी तरफ से सौलिया बेख्तियार हंस पड़ी और काफ़ी देर तक हंसती रही थी। आप बेहद खतरनाक हद तक ज़हीन और शरारती हैं। आपने खुद बेचारे सफदर को कह कहकर इस नौबत तक पहुंचा दिया है और अब सिद्दीकी को भी इस चक्कर में फंसाना चाहते हैं। सौलिया ने हंसते हुए कहा। ये मेरा एजाज़ नहीं है, ये सब तुम्हारी शानदार कारकर्दगी का नतीजा है। अब देखो नाजिया बेचारी तुम्हारे मुकाबले में इस कारकर्दगी का मुजाहरा भी नहीं कर सकी, और तनवीर आज भी इसी तरह पैर तस्मा पा बना हुआ है, मेरी गर्दन पर सवार है। इमरान ने जवाब देते कहा तो सौलिया एक बार फिर हंस पड़ी। आप मुझे इस तरह इन बातों में उलझाकर असल बात गोल ना कर जाएं। आप अभी सिद्दीकी को फ़ोन करें, मैं भी फ़ोन करूंगी, बस उसे फाइनल समझें। अल्लाह हाफिज़। सौलिया ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने बेख्तियार मुस्कुराते एक पेडल दबा दिया। फिर टून आने पर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्पेशल अस्पताल। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी। लहजा बेहद मौदबाना था। डॉक्टर सिद्दीकी से बात करवाएं। मैं अली इमरान MSc DSc अक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। होल्ड करें जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, डॉक्टर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद डॉक्टर सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी, साथ ही उन्होंने सलाम किया। अली इमरान MSc DSc अक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा और साथ ही सलाम का जवाब भी दे दिया। आपने तो वही वाली डिग्रियाँ ही दोहराई हैं। दूसरी तरफ से डॉक्टर सिद्दीकी ने खासी संजीदा लहजे में कहा। तो आपका क्या ख्याल है कि डिग्रियाँ बदल चुकी होंगी? इमरान ने मुस्कुराते कहा। वो क्या कहते हैं कि सच ना बोलने वाले के पाँव नहीं होते। मतलब है कि वो अपनी बात पर कायम नहीं रहता, इसीलिए मैं समझा कि आपको याद ही नहीं होंगी कि आपने पहले कौन सी डिग्रियाँ बताई थी। डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते लहजे में कहा, लेकिन उन्होंने इमरान को यहाँ बराह रास्त झूठा कहने की बजाय सच ना बोलने वाला कहा था, ताकि इमरान का एहतराम मलहूज रहे। मतलब है कि मेरी डिग्रियाँ जाली हैं,
لیکن ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کی نیم پلیٹ پر طویل عرصہ سے وہی ڈگریاں نہیں لکھی ہوئی؟ حالانکہ میں ہر بار اس امید پر پڑھتا ہوں کہ شاید ان میں اضافہ ہو گیا۔ عمران نے بات کرتے کرتے آخر میں اس کا رخ دانستہ موڑ دیا تھا۔ اس نے ڈگریاں تبدیل کرنے کی اس نے ڈگریاں تبدیل ہونے کی بات اور اس میں اضافے کی بات کرتی تھی۔ آپ سے باتوں میں کون جیت سکتا ہے عمران صاحب؟ آپ نے یقیناً ٹائیگر کے سلسلے میں ہی فون کیا ہوگا۔ ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے کہا۔ ہاں، کیا حالت ہے اس کی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اب مکمل طور پر خطرے سے باہر ہے، لیکن اسے بولنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ گردن پر موجود ٹانکوں پر زور نہ پڑے، اور اسے ابھی 10-15 روز لازماً ہسپتال میں رہنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ وہ سن تو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، بخوبی، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیتے کہا۔ تو پھر میری بات اس کے کانوں تک پہنچانے کا کوئی انتظام کر دیجیے، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر صدیقی کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ عمران صاحب، میں ریسیور ٹائیگر کے کان سے لگا رہا ہوں، آپ بات کریں۔ ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ ہیلو ٹائیگر، نئی زندگی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر واقعی رحمت کی ہے۔ بے فکر رہو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں ایک اہم معاملے میں پھنسا ہوا ہوں، اسی لیے فوری طور پر خود نہیں آ سکا۔ ڈاکٹر صدیقی نے بتایا ہے کہ تمہیں بولنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن تم سن تو سکتے ہو۔ تم لکھ کر ڈاکٹر صدیقی کو بتا دو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس نے تم پر حملہ کیا ہے۔ اب تم میری بات ڈاکٹر صدیقی صاحب سے کرواؤ، عمران نے کہا تو چند لمحوں بعد ہی ڈاکٹر صدیقی کی آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے کہ ٹائیگر نے سر کو ہلا کر انہیں اشارہ کیا ہوگا کہ ریسیور اس کے کان سے ہٹا لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، ٹائیگر کو کاغذ اور قلم دے دیں، پھر وہ جو کچھ بھی لکھے وہ آپ مجھے پڑھ کر سنا دیں، عمران نے کہا۔ اوکے، میں آپ کو خود فون کروں۔ آپ فلیٹ میں ہیں نا؟ ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ ہاں، فلیٹ پر ہی ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ صدیقی بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ او، آپ عمران صاحب، فرمائیے کیسے یاد کیا آج آپ نے؟ صدیقی نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ تمہاری تنظیم 4 اسٹار آج کل کیا کرتی پھر رہی؟ عمران نے کہا۔ آپ کو کیسے ہماری تنظیم یاد آ گئی؟ خیریت تو ہے؟ ہم تو بس چند چھوٹے موٹے جرائم کے سلسلے میں کام کرتے رہتے، صدیقی نے جواب دیتے کہا۔ آج کل پاک ایشیا میں اغوا برائے تاوان کا کاروبار بڑے عروج پر جا رہا ہے، کیا تم نے اس کا نوٹس نہیں لیا؟ عمران نے کہا۔ نوٹس تو لیا تھا اور اس پر کام بھی کیا تھا، لیکن یہ عام سے لالچی لوگ تھے جو امراء کے بچوں کو چند لاکھوں روپے کے حصول کے لیے پکڑ لیتے تھے۔ کوئی بڑا گروہ سامنے نہیں آیا، اس لیے ہم بھی خاموش ہو گئے۔ کیا آپ اس سلسلے میں کوئی کام کر رہے ہیں؟ اور ٹائیگر اسی سلسلے میں تو زخمی نہیں ہوا؟ مجھے نعمانی نے بتایا تھا کہ اس نے اسی اسپتال میں دیکھا تھا۔ آپ فلیٹ پر موجود نہیں تھے؟ چنانچہ اس نے براہ راست چیف کو فون کر دیا۔ اب کیا حال ہے ٹائیگر کا؟ صدیقی نے مسلسل بولتے کہا۔ اب ٹھیک ہے، اس کی حالت تو خطرے سے باہر ہے، لیکن ابھی کئی دنوں تک اس کے بولنے پر ڈاکٹر نے پابندی لگا دی۔ وہ باقی اس معاملے پر کام کر رہا تھا، اور صرف وہ ہی نہیں، میں اور جوانا بھی اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا نیٹ ورک اس قدر وسیع اور پھیلا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف 4 اسٹارز کو باقاعدہ کارروائی کرنی چاہیے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہم تیار ہیں عمران صاحب، آپ ہمیں گائیڈ کریں، صدیقی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تو میرے فلیٹ پر آ جاؤ، تب تک اللہ حافظ۔ تم میرے فلیٹ پر آ جاؤ، پھر تفصیل سے بات ہوگی، عمران نے کہا۔ اوکے، میں پہنچ رہا ہوں، تب تک اللہ حافظ، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں، عمران صاحب، دوسری طرف سے ڈاکٹر صدیقی کی آواز سنائی دی۔ یس ڈاکٹر صاحب، ٹائیگر نے کچھ لکھا ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ ایک نوٹس لکھا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک نوٹ لکھا ہے، میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس نے لکھا ہے کہ فوٹوگرافر کاشف کی ہلاکت کا سراغ گارڈن کلب کے ریمنڈ تک پہنچا۔ پھر میں نے ریمنڈ سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ریمنڈ کی پارٹی ریڈ پینتھر کلب کا مالک رابس تھا۔ میں نے رابس کو کور کیا تو پھر پتہ چلا کہ اصل پارٹی ڈان پلازا کے مالک اور ڈان بزنس سینٹر کے مالک سردار ارباب ہیں۔ میں سردار ارباب کے پاس ڈان پلازا پہنچا تو اس سے مل کر معاملات کو آگے بڑھاؤں۔ میں سردار ارباب کے پاس ڈان پلازا پہنچا تاکہ اس سے مل کر معاملات آگے بڑھاؤں کہ وہاں ایک پیشہ ور قاتل راسکی مجھے ملا۔ اس نے مجھ سے ہیلو کی اور پھر اچانک اس نے اپنی کلائی میں پہنا ہوا مخصوص کڑا، جس نے انتہائی تیز بلیڈ لگا تھا، اس کا وار کر دیا۔ میں بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ پھر مجھے ہوش ہسپتال میں آیا۔ راسکی پیشہ ور قاتلوں کے ایک مخصوص گروپ کانڈری گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر کانڈری اس گروپ کا سرغنہ ہے۔ اس گروپ کا ہیڈ کوارٹر ریفین روڈ پر گرام کلب میں، لیکن یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، ڈاکٹر صدیقی نے مسلسل پڑھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ کیا اتنا ہی لکھا ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، لیکن عمران صاحب، یہ سب کیا ہے؟ ٹائیگر کیا کرتا رہتا ہے؟ یہ پیشہ ور قاتلوں کے گروپ کے بارے میں اس نے کیا لکھا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ڈاکٹر صدیقی کے لہجے میں بے حد حیرت
وہ انڈر ورلڈ میں کام کرتا ہے، اسی لیے اس کے لیے یہ سب معمولی بات ہے۔ بہرحال آپ نے اب اس کی حفاظت خصوصی طور پر کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے بچ جانے کی اطلاع قاتلوں تک پہنچ جائے اور وہ ہسپتال پر ہی حملہ کر دیں، کیونکہ پیشہ ور قاتل ہر صورت میں اپنا مشن پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے عمران صاحب، میں خصوصی خیال رکھوں گا، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیتے کہا۔ اللہ حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سردار ارباب لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تھا۔ وہ اس وقت ڈان پلازا میں ڈان ریڈرز کے آفس میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ بظاہر کہ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، یہ ڈان پلازا بھی اس کی ملکیت تھی اور اس میں تیسری منزل پر صرف اس کا ہی آفس تھا۔ لیکن سردار ارباب کا دوسرا رخ بڑا بھیانک تھا۔ وہ پاک ایشیا میں اغوا برائے تاوان کے بڑے گروپس کا سرغنہ تھا۔ سردار ارباب نے دوہری شخصیت اپنا رکھی تھی۔ اس کے تحت اغوا برائے تاوان کے 2 گروپس کام کر رہے تھے، جن میں سے ایک گروپ کا بظاہر سربراہ سیٹھ ہاشم تھا، جس کا انتظامی انچارج مولا داد نامی ایک بدماش تھا، اور فیلڈ انچارج ایک آدمی سورج نامی تھا، جسے سورج دادا کہا جاتا تھا۔ یہ گروپ خاصا بڑا تھا، لیکن اس سارے گروپ کا اصل سرغنہ بھی سردار ارباب ہی تھا۔ وہ سپر چیف کے روپ میں اس گروپ کو کنٹرول کرتا تھا، جبکہ دوسرا بڑا گروپ براہ راست اس کے تحت، جس کا سرغنہ وہ خود بطور سردار ارباب ہی تھا۔ پاک ایشیا میں اس وقت یہی 2 بڑے گروپ کام کر رہے تھے اور ان کا وسیع نیٹ ورک تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ گروپ کا طریقہ واردات باقاعدہ سائنسی تھا۔ کچھ لوگ صرف ان لوگوں کے بارے میں مخبری کرتے تھے جن کے پاس بڑی بڑی رقمیں تھیں، یا پھر ایسے لوگ جنہوں نے حال ہی میں بڑی مالیت کے اراضی یا مارکیٹ وغیرہ فروخت کی ہو۔ یہ مخبری کرنے والے لوگ مخبری کر کے اور اپنا معاوضہ لے کر سائٹ پر ہو جاتے تھے، جبکہ سورج دادا ان میں سے متحمل اور بہتر شکار کا انتخاب کرتا اور پھر چند لوگ اس شکار کی باقاعدہ نگرانی کرتے، اس کے بارے میں تمام قوائف اور اس کی مصروفیات کے بارے میں گروپ کو رپورٹ دیتے اور پھر اپنا معاوضہ لے کر علیحدہ ہو جاتے۔ پھر سورج دادا کا گروپ حرکت میں آ جاتا اور شکار کو اغوا کر لیا جاتا۔ اس کے بعد اصل کارروائی شروع ہو جاتی اور تاوان کی کالز دی جاتی۔ اس کے بعد بھاری رقم لے کر شکار کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن اگر معمولی سا بھی شبہ ہو جاتا کہ شکار ان کے بارے میں کچھ جان گیا ہے تو پھر اس کو زندہ واپس کرنے کی بجائے اس کی لاش واپس کی جاتی۔ پاک ایشیا پولیس چونکہ جدید انداز میں تربیت یافتہ نہیں تھی، اسی لیے وہ پرانے دور کے انداز میں انکوائری کرتی تھی، لیکن ایسی انکوائری سے کبھی اصل مجرم نہیں پکڑے جا سکتے تھے۔ پولیس بھی ان بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر ان سے جبراً اعتراف جرم کرا کر انہیں عدالت پہنچا دیتی اور اس طرح وہ کیس کی فائل بند کر دی جاتی۔ اس کے علاوہ سورج دادا کی طرف سے ایسے پولیس افسروں کو باقاعدہ ماہانہ معاوضہ دیا جاتا تھا جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا کہ وہ ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ البتہ ایک رانا فاروق ایسا آفیسر تھا جس نے معاوضہ نہیں لیا تھا اور وہ واقعی بڑی مہارت سے ان کے خلاف آگے بڑھتا جا رہا تھا، جسے پیشہ ور قاتل کے ذریعے ہلاک کروا دیا گیا۔ اسی طرح ٹائیگر نامی شخص آگے بڑھ رہا تھا، اسے بھی ایک پیشہ ور قاتل کے ذریعے ہلاک کرا دیا گیا تھا۔ لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے بطور سپر چیف اس نے سیٹھ ہاشم کی کال سنی تو اسے احساس ہوا کہ معاملات ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ 2 عورتیں بھی اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے رانا فاروق کے قاتل سائمن کو نہ صرف ٹریس کر لیا بلکہ اس پر تشدد کر کے اس سے کالو داد کا پتہ بھی معلوم کر لیا۔ پھر کالو دادا کو بھی اس کے آفس میں ہلاک کر دیا گیا اور وہاں کے محافظوں اور جوا کھیلنے والے سب لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سورج دادا بھی اسی وجہ سے منظر سے ہٹ گیا اور اب تمام کاروبار اور کارروائیاں بند کر دی گئی تھیں۔ لاکھوں اور کروڑوں روپے جو ہر ماہ کمائے جاتے تھے وہ سب آمدن ختم ہو چکی تھی۔ روپے کے علاوہ سردار ارباب کو جو سب سے زیادہ فکر تھی وہ گروپ میں شامل افراد کے بکھر جانے کی تھی، کیونکہ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح یہ بدماش اور غنڈے ٹائپ لوگ بھی جرائم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور اگر ایک بار گروپ ٹوٹ جائے تو پھر لوگ جرائم کے کسی اور لائن میں شامل ہو جائیں تو پھر دوبارہ گروپ قائم کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ سیٹھ ہاشم اور مولا داد نے منگی گروپ اور پھر بہادرستان کے اول خان گروپس پر شک کا اظہار کیا تھا، جس پر سردار ارباب نے دونوں گروپوں میں موجود اپنے مخبروں سے معلومات حاصل کی کہ وہاں سے کوئی خبر تو نہیں ملی کہ وہ سردار ارباب کے خلاف کسی طور پر کام کر رہے ہوں، اسی لیے وہ زیادہ پریشان تھا۔ پاک ایشیا میں ایک ٹریسنگ گروپ تھا جس کا سرغنہ رابرٹ تھا اور سردار ارباب نے رابرٹ سے رابطہ کر کے اسے ان عورتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کہا تھا جنہوں نے ریڈ سٹار ہوٹل میں سائمن پر تشدد کر کے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا، اور اس نے رابرٹ کو پیشگی معاوضہ بھی ادا کر دیا تھا۔ لیکن 2 روز گزر جانے کے بعد رابرٹ نے ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع نہ دی تھی، اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی نامعلوم شکنجہ ان کی گردن کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتا جا رہا ہو، اور اب یہ بے چینی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ آخر کار اس نے خود ہی رابرٹ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور میز کے پیچھے موجود اونچی پشت کی کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، سردار ارباب نے ریسیور اٹھا کر تیز لہجے میں کہا۔
रॉबर्ट बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। तुम कहाँ गायब हो गए हो? मैं तंग आकर अभी तुम्हें फ़ोन करने वाला था। तुम्हारा फ़ोन आया। क्या हुआ? इन औरतों के बारे में? सरदार अरबाब ने तेज लहजे में कहा। इनमें से एक औरत के बारे में पता चल गया है। इसका नाम नाजिया है और एक बड़े अखबार में बतौर करप्शन रिपोर्टर काम करती है। अलबत्ता उसकी साथी औरत के बारे में मालूमात नहीं मिल सकी। अगर आप इस नाजिया को घेर लेंगे तो फिर खुद ही अपनी साथी औरत के बारे में भी बता देगी। रॉबर्ट ने कहा। क्या इस औरत के बारे में मालूम हुआ कि यही औरत साइमन के फ्लैट में गई थी? सरदार अरबाब ने कहा। मैंने होटल रेड स्टार में इन दोनों औरतों के बारे में पूछगिछ की और इनके हुलिये भी मालूम किए हैं। फिर हमारे आदमी इन हुलियों की औरतों को पूरे दारुल हुकूमत में ट्रेस करने पर लग गए थे, क्योंकि हुलियों और अंदाज से ये औरतें घरेलू औरतें नहीं लगती थी। और आखिरकार हमारे एक आदमी ने इस नाजिया को एक होटल में चेक कर लिया। वो खाना खा रही थी। फिर उसका ताक़ुब किया गया और उसके बारे में मुकम्मल मालूमात मिल गई। दूसरी औरत को भी ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। रॉबर्ट ने तफसील बताते कहा। क्या हुलिया है इस औरत का और कहाँ रहती है और किस वक्त कहाँ मिल सकती है? सरदार अरबाब ने मेज़ पर सामने पैड को अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा। रॉबर्ट ने तफसील बताना शुरू कर दी और सरदार अरबाब सारी तफसील पैड पर लिखता जा रहा था। ठीक है, शुक्रिया। अब हम खुद ही बाकी सब कुछ मालूम कर लेंगे, सरदार अरबाब ने कहा और इसके साथ ही उसने क्रैडल दबा दिया। अब टून आने पर उसने एक के बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से उसके फ़ोन सेक्रेटरी की मदमाना आवाज़ सुनाई दी। जैगर से बात करवाओ, सरदार अरबाब ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। सरदार अरबाब जिस ग्रुप का बराह रास्त सरगना था, इसका अमली इंचार्ज जैगर था, जबकि दूसरा ग्रुप जो सेठ हाशिम के तहत था, इसके लिए वो सुपर चीफ था। और अगर चाहता तो सेठ हाशिम को कहकर इस औरत नाजिया को कवर करवा सकता था, लेकिन उसने यही फैसला किया कि वो इस मामले को बराह रास्त अपने ग्रुप के जरिए ही हल करवाएगा। चंद लम्हों बाद ही फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सरदार अरबाब ने कहा। जैगर लाइन पर है जनाब, दूसरी तरफ से मदमाना लहजे में कहा गया। हेलो, सरदार अरबाब बोल रहा हूँ, सरदार अरबाब ने कहा। जैगर बोल रहा हूँ जनाब। हुक्म कीजिए। दूसरी तरफ से एक मदमाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा खासा सख्त था। एक औरत का हुलिया नोट करो और इसका पता करो, सरदार अरबाब ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। सरदार अरबाब ने सामने रखे हुए पैड पर देखते हुए वो सारी तफसील बता दी थी जो रॉबर्ट ने उसे लिखवाई थी। ठीक है सर, इस औरत का क्या करना है सर? दूसरी तरफ से कहा गया। पुलिस के डीएसपी राना फारूक को हमारे ग्रुपों के लिए इंतहाई खतरनाक माना जा रहा था। एक पेशावर कातिल के जरिए सूरज दादा के सुपर चीफ ने हलाक करवा दिया, लेकिन फिर मालूम हुआ कि दो औरतें इस कातिल साइमन के पास पहुंची जो होटल रेड स्टार में रिहाइश पजीर था, और इस पर तशद्दुद करके उससे टास्क देने और पार्टी का पता भी मालूम किया। इस तरह सूरज दादा का खास आदमी कालू दादा सामने आ गया और फिर इस कालू दादा के अड्डे पर कत्ल आम करके उसे भी ऑफिस में हलाक कर दिया गया। सूरज दादा को भी फौरी तौर पर पर्दे के पीछे जाना पड़ा। ये सब कुछ हमारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता था, इसीलिए मैंने इस ग्रुप को ट्रेस करके इसके खात्मे का फैसला कर लिया। चनाचा मैंने अपने तौर पर इन औरतों में से एक औरत को ट्रेस कर लिया। ये औरत सहाफ़ी है, इसीलिए अब तुम इस पर इस अंदाज में हाथ डालना कि किसी को इस बारे में मालूम ना हो सके और ना ही कोई ट्रेस कर सके कि इसे कौन लेकर गया है और वो कहाँ है, वरना सहाफ़ियों ने तो मुल्क में तूफान बर्पा कर देना, सरदार अरबाब ने कहा। आप बेफिक्र रहें सर, ये औरत इस तरह गायब की जाएगी कि किसी को किसी सूरत भी मालूम ना हो सके, लेकिन इसका क्या करना है, कैसे हलाक करना है और लाश भी गायब करनी? जैगर ने कहा। हमने इससे मालूमात हासिल करनी, इसके साथ ही औरत कौन थी, फिर इस औरत को भी अगवा करना है। इसके बाद इन दोनों औरतों से इस ग्रुप के बारे में तफसीलात मालूम करनी जिसके लिए ये दोनों औरतें काम कर रही थीं, और फिर हमने इस ग्रुप का खात्मा करना है, सरदार अरबाब ने कहा। क्या पूछगछ हम खुद कर लें या फिर आप हमारे कैंप में आकर इनसे पूछगछ करेंगे? जैगर ने कहा। ये सारा काम तो तुमने करना है, लेकिन हाथ पैर बचाकर, किसी भी तरह से किसी को भी इतला नहीं मिलनी चाहिए, सरदार अरबाब ने कहा। आप बेफिक्र रहें सर, जैगर आपको मायूस नहीं करेगा, जैगर ने कहा। मुझे साथ साथ रिपोर्ट देते रहना, सरदार अरबाब ने कहा और उसने साथ ही उसके रिसीवर रख दी। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि उसे जैगर और उसके साथियों की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद। सौले अपने फ्लैट में वापस अपनी रिहाइश कॉलोनी में शिफ्ट हो चुकी थी। वो चूंकि बचपन से ही खुले माहौल में रहने की आदी थी, इसीलिए फ्लैट की बंद जिंदगी उस पर जहनी बोझ बन जाती थी। लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के असूल के मुताबिक तमाम मेंबर जल्दी जल्दी अपनी रिहाइश गाहें तब्दील करते रहते थे, तो उसे भी अपनी रिहायशी कोठी छोड़कर किसी प्लाजा के फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ता था। वो जल्द ही वापस अपनी कोठी में शिफ्ट हो जाती थी। अब भी वो अपनी कोठी के सिटिंग रूम में बैठी टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन के सिलसिले में एक्सट्रो के अहकामात के तहत हुकूमत ने ऐसे इंतजाम कर दिए कि सीक्रेट सर्विस के अरकान शहर में कहीं भी शिफ्ट होते, लेकिन इनके फ़ोन नंबर्स वही रहते थे। अलबत्ता इन्हें शिफ्ट होने से पहले खसूसी तौर पर एक्सचेंज में अपना नया एड्रेस बताना पड़ता था।
एक्सचेंज में इसे सुपर स्पेशल नंबर्स कहा जाता था और इनके रिकॉर्ड के मुताबिक डबल एस नंबर्स मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए मखसूस थे, इसीलिए वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान का ताल्लुक भी मिलिट्री इंटेलिजेंस से ही समझते थे। लेकिन इस तरह पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान को ये फ़ायदा हो जाता था कि वो रिहाइशगाहें तब्दील करते रहते, लेकिन उनके नंबर्स वही रहते थे। फ़ोन की घंटी बजते ही सौल्या ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा ली। यस, सौल्या बोल रही। सौल्या ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। मेरा नाम रक्षंदा है। नाजिया ने मुझे आपका फ़ोन नंबर दिया कि कभी अशद ज़रूरत पड़ने पर मैं इस नंबर पर आपसे बात करूं। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। आप पहले अपना तारुफ तफसीली तौर पर करवा दें। नाजिया ने तो मुझे कुछ इस बारे में नहीं बताया और ना ही पहले कभी आपसे मुलाकात हुई। सौल्या ने अपनी मोहताज फितरत की वजह से कहा। मैं नाजिया के साथ वाले फ्लैट में रहती हूँ। मेरा ताल्लुक भी इसी अखबार से है जिससे नाजिया का ताल्लुक है। अलबत्ता नाजिया रिपोर्टिंग सेक्शन में है, जबकि मैं ऑफिस स्टाफ में से हूँ और हमारे ऑफिस मामलात में खासे मुख्तलिफ, इसीलिए नाजिया से भी मुलाकात खासी कम होती है। वैसे तो नाजिया के फ्लैट पर कम ही जाती, इसीलिए आपसे कभी मुलाकात नहीं हो सकी। रक्षंदा ने अपने बारे में तफसील बताते कहा। ठीक है, आपकी मेहरबानी कि आपने ये सब कुछ बता दी। अब आप फरमाएं कि आपकी मैं क्या मदद कर सकती हूँ। सोलह ने कहा। मेरा ख्याल है कि मदद की ज़रूरत नाजिया को है, मुझे नहीं। दूसरी तरफ से रक्षंदा ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। शायद मदद का लफ्ज़ सुनकर उसे गुस्सा आ गया था। क्या मतलब? आपने खुद ही तो कहा कि नाजिया ने आपको मेरा फ़ोन नंबर दिया कि शायद ज़रूरत पड़ने पर आप मेरी मदद हासिल कर सकती हैं। सौले ने कहा। मैंने मदद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ये कहा कि शायद ज़रूरत पड़ने पर आपसे बात हो सकती है। रक्षंदा ने पहले की तरह गुस्सीले लहजे में कहा। ओह, आई एम सॉरी मिस रक्षंदा, आप मेरी बात को दूसरी रुख पर ले गई। मेरा ये मतलब नहीं था। बहरहाल हुक्म करें कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। सौले ने इस बार मदद की बजाय खिदमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मेरा अंदाज़ा है कि नाजिया को उसके फ्लैट से अगवा किया गया है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। नाजिया को भी अक्सर ख़तरा रहता था कि इसे इसके दुश्मन अनासर जिनके खिलाफ वो काम करती रहती अगवा ना कर लें या हिलाक ना कर दें, इसलिए उसने मुझे आपका नंबर दिया था। रक्षंदा ने कहा। लेकिन आप सिर्फ अंदाजे की बात कर रही हैं, प्लीज़ तफसील बताइए, ये इंतहाई अहम मामला है। सौले ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मामला वाकई बेहद अहम है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस से आई हूँ। मैंने नाजिया के फ्लैट का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला देखा तो मैं चौंक पड़ी थी, क्योंकि नाजिया अपनी हिफाजत के सिलसिले में बेहद मोहतात रहती। ये उसकी फितरत में था ही नहीं कि वो इस तरह से गैर मोहतात रहती। चनाचा मैंने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। फ्लैट खाली पड़ा था, लेकिन टीवी चल रहा था और उसके सामने पड़ी कुर्सी के साथ नाजिया की वो मखसूस चप्पलें पड़ी थी जो फ्लैट में पहनने की आदत थी, और फ्लैट में नामालूम सी बू फैली हुई थी। ऐसी बू के दम घुटता था। मैं खौफजदा हो गई और मैंने प्लाजा इंतज़ामिया को फ़ोन करके तफसील बता दी। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और अभी पुलिस और प्लाजा इंतज़ामिया वहाँ पहुँच गई है। उन्होंने मेरा बयान भी लिखा है और फ्लैट को सील भी कर दिया है। फिर अचानक मुझे आपका ख्याल आ गया, क्योंकि नाजिया ने मुझे बताया था कि आप उसकी दोस्त हैं और आपका ताल्लुक बराह रास्त किसी खुफिया एजेंसी से है, इसीलिए मैंने आपको कॉल कर दिया। रक्षंदा ने भी तफसील से बात करते कहा। कौन से थाने की पुलिस थी, क्या आपको मालूम है? सोले ने पूछा था। नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, प्लाजा इंतज़ामिया को मालूम होगा। रक्षंदा ने जवाब दी। इनका फ़ोन नंबर बता दें, मेहरबानी होगी। सोले ने कहा तो रक्षंदा ने फ़ोन नंबर बता दिया था। शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगी कि नाजिया तक पहुंच सकूं। थैंक यू, सोले ने कहा और उसने क्रडल दबाया। फिर टून आने पर उसने प्लाजा इंतज़ामिया का नंबर प्रेस कर दिया। यस, होम गार्डन प्लाजा। रब्ता कायम होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। आपके प्लाजा में मेरी एक दोस्त नाजिया रहती है। मुझे अभी अपनी दोस्त ने इतला दी है कि उनके फ्लैट को पुलिस ने सील कर दिया। क्या दुरुस्त है? सोले ने कहा। जी हाँ, इस प्लाजा में रिहाइश पजीर एक खातून ने हमें फ़ोन करके इस बारे में बताया। हमने पुलिस को कॉल किया और उसने इब्तदाई तहकीकात के बाद फ्लैट को सील कर दिया। दूसरी तरफ से कहा गया। कौन से थाने की पुलिस आई थी? सोले ने पूछा। मार्टिन रोड थाना की पुलिस आई थी, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। इनका नंबर तो आपके पास होगा, वो बता दें, मेहरबानी होगी। सोले ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। सोले ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया और अब उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि अब उसे समझ में नहीं आ रही थी कि नाजिया के लिए वो मजीद क्या कर सकती हैं। थाने फ़ोन करना फजूल था, वो कुछ बता नहीं सकते थे, लेकिन वो ये ज़रूर चाहती थी कि मालूम किया जाए कि नाजिया के साथ क्या हुआ है और अगर उसे बचाया जा सकता है तो किस तरह। ये कोई मिशन भी ना था कि वो अपने साथियों से इस बारे में बात करती, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि उसे इमरान से बात करनी चाहिए। मगर उसे मालूम था कि इमरान ने संजीदगी से कोई बात करनी ही नहीं, और फिर इमरान को नाजिया से क्या दिलचस्पी हो सकती है कि वो इसके लिए काम करे। और दिलचस्पी का लफ्ज़ जहन में आते ही उसके जहन में तनवीर का नाम आ गया था। एक मिशन में नाजिया ने टीम के साथ काम किया था और उसकी निस्वानी हिस्स ने वाज़ेह तौर पर महसूस कर लिया कि तनवीर नाजिया में दिलचस्पी ले रहा है। वैसे भी तनवीर की फितरत में
वैसे भी तनवीर की फितरत उससे पसंद थी। वो सच्चा और खरा इंसान था। जो कुछ उसके दिल में होता वही जुबान पर ले आता था। सौलह ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। तनवीर बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही तनवीर की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। सौलह बोल रही हूँ तनवीर साहब। सौलह ने कहा। ओह, आप कैसे फ़ोन किया? क्या कोई ख़ास बात? तनवीर ने चौंक कर और तशवीश भरे लहजे में कहा। आपसे एक ज़ाती काम पड़ गया है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके फ्लैट पर आ जाऊँ? सौलह ने कहा। आ जाएं। यहाँ मेरे साथ कैप्टन शकील और सफदर भी मौजूद हैं। तनवीर ने कहा। ये तो अच्छा है। सौलह ने कहा। ये मैंने इसीलिए बताया कि आपने ज़ाती काम की बात की है। तनवीर ने कहा। ओ नहीं, ज़ाती काम ये है कि मेरी दोस्त नाजिया, जिसे आप सब जानते हैं, जो अखबार में करप्शन रिपोर्टर है, वो अपने फ्लैट पर से पुरअसरार तौर पर गायब हो गई। मैं चाहती हूँ कि उसकी बरामदगी के सिलसिले में आप मेरी मदद करें। सौलह ने ज़ाती काम की तफसील बताते कहा। वो तो समझदार और मेच्योर खातून है। वो क्यों और कैसे गायब हुई है? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही तो मालूम करना है। सौलह ने कहा। ठीक है, आप आ जाएं। दूसरी तरफ से तनवीर ने कहा तो सौलह ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और फिर उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसकी कार इस इलाके की तरफ बढ़ती जा रही थी जहाँ तनवीर का फ्लैट था। वहाँ पहुंचकर सौलह ने गाड़ी पार्किंग की तरफ मुड़ी तो वहाँ वाकई कैप्टन शकील और सफदर की कारें मौजूद थी। सौलह ने कार से उतरकर कार लॉक की और फिर तनवीर के फ्लैट की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद वो तनवीर के फ्लैट के बंद दरवाजे के सामने मौजूद थी। उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? डोर फोन से तनवीर की आवाज़ सुनाई दी। सौलह हूँ। सौलह ने जवाब दिया। ओके। दूसरी तरफ से कहा गया। फिर कटिक की आवाज़ के साथ ही डोर फोन का राब्ता ख़त्म हो गया और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो तनवीर सामने था। आइए मिस सौलह। तनवीर ने एक तरफ हटते हुए कहा। तो सौलह सलाम करके अंदर दाखिल हुई। सिटिंग रूम में कैप्टन शकील और सफदर भी मौजूद थे। सलाम दुआ के बाद तनवीर ने फ्रिज से जूस के टिन निकाल कर उनके सामने रखे और एक टिन लेकर वो भी सामने कुर्सी पर बैठ गया। मिस सौलह, नाजिया के साथ क्या हुआ? क्या आप इसके पस मंज़र के बारे में कुछ बताएंगी? तनवीर ने कहा तो सौलह ने रक्षंदा का फ़ोन आने से लेकर प्लाजा इंतज़ामिया से फ़ोन पर होने वाली बातचीत पर थाने का नाम और फ़ोन नंबर मालूम करने तक तफसील बता दी थी। जो कुछ आपने बताया है इससे तो यही अंदाज़ा होता है कि नाजिया को बेहोश करके अगवा किया गया है। सफदर ने कहा। हाँ, मेरा भी यही अंदाज़ा है। सौलह ने इस बात में सर हिलाते कहा। लेकिन जिस अंदाज में आपने सूरत हाल बताई है, यह अगवा का बाकायदा मंसूबा था जिस पर माहिराना अंदाज में अमल किया गया है। इसका मतलब कि इसका कोई बाकायदा पस मंज़र है। तनवीर ने कहा। मिस सौलह, नाजिया आजकल किसी केस पर काम कर रही थी जिसका ताल्लुक किसी बड़े जुर्म गिरोह से था जिसका ताल्लुक किसी बड़े मुजरिम गिरोह से था। कैप्टन शकील ने कहा। ये तो मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता उसने और मैंने मिलकर एक कत्ल के केस पर काम किया था। बस इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं। सौलह ने कहा तो सब चौंक पड़े। कत्ल के केस पर? क्या मतलब? तनवीर ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा तो सौलह ने उन्हें राना फारूक डीएसपी की मौत पर उसके वालिदैन के यहाँ जाने से लेकर नाजिया के साथ होने वाली गुफ्तगू और फिर क्राइम रिपोर्टर मुशादी से मुलाकात से लेकर होटल रेड स्टार में उस कमरे तक पहुंचने जिसकी अगबी खिड़की से गोली चलाई गई थी और उसके बाद साइमन से होने वाली झड़प और उसके बयान के बारे में तफसील बता दी थी। फिर आपने क्या किया? क्या आपने इस कालू दादा को चेक किया? सफदर ने पूछा। नहीं, मैंने इमरान साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि वो पहले ही कालू दादा पर हाथ डाल चुके हैं। सौलह ने कहा तो कैप्टन शकील, सफदर और तनवीर बेख्तियार उछल पड़े। इमरान साहब ने इस कालू दादा के खिलाफ कार्रवाई की है? क्यों, इनका क्या ताल्लुक है? सफदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उन्होंने बताया कि वो जॉना और टाइगर के साथ मिलकर अगवा बराए तावान पर काम कर रहे हैं और कालू दादा भी इसी सिलसिले में सामने आ गया था। राना फारूक भी अगवा बराए तावान के सिलसिले में ही काम कर रहा था कि उसे अचानक हलाक कर दिया गया। सौलह ने कहा। ओह, फिर तो नाजिया का अगवा का सिलसिला भी इस ग्रुप से मिलता जुलता है जिसने राना फारूक को हलाक कराया है। तनवीर ने कहा। और मिस सौलह, नाजिया आपकी रिहाइश गाह के बारे में जानती होगी? कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, लेकिन जिस फ्लैट के बारे में वो जानती है वो तो मैंने कल ही छोड़ दिया और मेरी ज़ाती रिहायशी कोठी के बारे में नहीं जानती। क्यों, आप ये पूछ रहे हैं? सौलह ने चौंक कर कहा। इसलिए मिस सौलह कि अब ये बात वाज़िया हो गई है। मिस नाजिया को इस सिलसिले में अगवा किया गया है कि लाज़मन उन्होंने आपके बारे में भी बता दिया होगा। अब फ्लैट छोड़ चुकी हैं, वरना शायद आपको भी अगवा कर लिया जाता। कैप्टन शकील ने अपनी बात की वजाहत करते कहा। ओह, आपका तजिया दुरुस्त है। मैंने तो इस नुक्ते पर गौर ही नहीं किया। लेकिन अब क्या करना चाहिए? नाजिया अकेली तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकेगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सौलह ने कहा। इसके लिए आपको हिम्मत करना पड़ेगी मिस सौलह। खामोश बैठे हुए तनवीर ने कहा। वो कैसे? खुलकर बात करें प्लीज़। सौलह ने कहा। आपको चारा बनना पड़ेगा, फिर ही हम इन मुजरिमों तक पहुंच सकते हैं। तनवीर ने कहा। तनवीर की राय दुरुस्त है। फिलवाकई इसके सिवा और कोई भी रास्ता नहीं। सफदर ने कहा। लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप खुलकर बताएं। सौलह ने कहा। फिर आप ये बताएं कि जिस फ्लैट में आपकी रिहाइश थी और जिसके बारे में नाजिया जानती है, क्या वो फ्लैट खाली है या फिर किसी और ने ले लिया है? तनवीर ने कहा।
وہ فلیٹ بھی میرا ذاتی ہے، میں نے اسے خریدا ہوا ہے، اور ایسے 4 اور فلیٹس بھی مختلف رہائشی پلازوں میں میری ملکیت ہے تاکہ میں انہیں عدل بدل کر رہائش کر سکوں۔ یہ فلیٹ جو رضا پلازا میں ہے وہ بھی میرا ملکیتی ہے، سولہ نے جواب دیتے کہا۔ تو آپ اس فلیٹ میں جا کر رہیں، مجرموں نے یقیناً وہاں چھاپا مارنا ہوگا اور پھر معلومات حاصل ہوں گی اور انہیں بتایا گیا ہوگا کہ فلیٹ آپ کی ملکیت ہے، تو وہ لازماً اس فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہوں گے تاکہ آپ جیسے ہی واپس آ جائیں آپ پر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ موجودہ حالات میں نازیہ تک فوری پہنچنا ضروری ہے، ورنہ مجرم اسے ہلاک بھی کر سکتے ہیں، اس لیے آپ بطور چارہ سامنے آئیں گی تاکہ تاکہ آپ پر بھی ہاتھ ڈالا جائے۔ ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہوں گے اور پھر ہم مجرموں پر ہاتھ ڈال دیں گے، آپ کے ساتھ نازیہ کو بھی رہائی مل جائے گی۔ تنویر نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، واقعی آپ نے بہت بہترین اور قابل عمل حل تجویز کیا ہے۔ میں واپس اپنی کوٹھی پر جا کر وہاں سے اپنا ضروری سامان لے کر فلیٹ پر پہنچ جاتی ہوں، سولہ نے کہا۔ کتنی دیر لگ جائے گی آپ کو؟ تنویر نے پوچھا۔ میں کوٹھی سے روانہ ہوتے یہاں آپ کو فون پر بتا دوں گی، پھر جتنی دیر آپ کو یہاں سے پلازا پہنچنے میں لگے گی اتنی ہی دیر مجھے بھی لگ جائے گی، سولہ نے کہا۔ لیکن آپ نے خود اپنا خیال رکھنا ہے، صفدر نے کہا۔ تو سولہ مسکرا دی۔ آپ کا شکریہ صفدر صاحب کہ آپ کو میرا اس قدر خیال ہے، سولہ نے مسکراتے کہا۔ تو کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ ہماری ساتھی ہیں اور ساتھیوں کا خیال رکھنا تو ہمارے فرائض میں شامل ہے، صفدر نے بات بناتے اس انداز میں کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ سولہ نے کس انداز میں بات کی۔ اوکے، میں اب چلتی ہوں، سولہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو تنویر بھی اٹھ کھڑا ہوا تاکہ سولہ کے جانے کے بعد فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند کر سکے۔ نازیہ کی آنکھیں کھلیں اور اس کے ذہن پر چھایا ہوا گہرا اندھیرا جیسے ہی دور ہوا تو اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے ذہن میں جیسے دھماکہ سا ہوا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا جسم کرسی کے ساتھ نائلون کی مضبوط رسی سے باندھا گیا تھا، اسی لیے وہ اٹھنا تو ایک طرف پوری طرح کسمسا بھی نہ سکی تھی۔ حیرت سے اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے یاد تھا کہ وہ اپنے فلیٹ میں ٹی وی کے سامنے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی ٹی وی پر اپنا ایک پسندیدہ پروگرام دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی ناک سے نامانوس سی بو ٹکرائی اور پھر اچانک اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، اور اب ہوش میں آنے کے بعد اس پر یہ دیکھ کر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ وہ اپنے فلیٹ کے بجائے اس ہال نما کمرے میں دیوار کے ساتھ لگی کرسی پر رسی سے بندھی بیٹھی تھی۔ اس کی کرسی سے کچھ فاصلے پر ایک اور اونچی پشت کی کرسی موجود تھی۔ اس کے علاوہ نہ ہال میں کوئی فرنیچر اور نہ ہی کوئی آدمی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے کہ ایک دھماکے کے ساتھ سامنے دیوار میں موجود دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور چوڑے جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے جینس کی پینٹ پہنی ہوئی تھی اور سرخ رنگ کی شرٹ جس پر پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ چوڑا تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور پیشانی خاصی تنگ تھی، البتہ سر کے بالوں کا بڑا سا گچھا موجود تھا۔ اس کے پیچھے 3 دیوہیکل آدمی موجود تھے جنہوں نے مقامی لباس پہن رکھا تھا۔ ان تینوں کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، آنکھوں میں سرخی اور چہروں پر سختی تھی۔ وہ تینوں چٹے ہوئے بدماش دکھائی دیتے تھے، جبکہ اس سے آگے آنے والا آدمی اپنے انداز میں ان کا سرغنہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کرسی پر اس طرح اکڑ کر بیٹھ گیا جیسے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو، جبکہ تینوں بدماش اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ نازیہ دیکھ رہی تھی کہ ان چاروں کی نظریں اس کے جسم پر اس طرح گڑی تھیں جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی کے چہرے پر تکبر اور غرور، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے تینوں افراد کے چہروں پر خباثت نمایاں نظر آ رہی تھی۔ تمہارا نام نازیہ ہے اور تم اخبار میں رپورٹر ہو؟ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے بڑے رعونت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ کون مجھے یہاں لایا ہے اور کیوں باندھا ہے مجھے؟ نازیہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ٹیٹو، کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ یس باس، اس نے بائیں ہاتھ میں کھڑے آدمی سے چونک کر اس کے بائیں ہاتھ پر کھڑے آدمی نے چونک کر کہا۔ اس لڑکی کو سمجھاؤ کہ باس کے ساتھ کس لہجے میں بات کی جاتی ہے، باس نے کہا۔ یس باس، اس آدمی نے کہا اور پھر وہ بڑے جارحانہ انداز میں آگے بڑھا۔ اس نے لباس میں پہنی ہوئی جیکٹ سے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرخی مزید گہری ہو گئی تھی۔ رک جاؤ، یہ کیوں تم میری طرف آ رہے ہو؟ رک جاؤ، نازیہ نے جانی انداز میں چیختے کہا۔ چڑیا صرف چوں چوں کرتی ہے، سمجھی؟ اب اگر تم نے باس کے سامنے بلند آواز نکالی تو ایک لمحے میں گردن کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اب صرف ٹیٹو کا ٹریلر سمجھو۔ ٹیٹو نے قریب آ کر بڑے اوباشانہ انداز میں کہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا خنجر والا ہاتھ بجلی کی تیزی سے گھوما تھا اور نازیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا گلا اس طرح کاٹ دیا ہو کہ جیسے تار سے صابن کاٹا جاتا ہے۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ فی الحال تو صرف خراش آئی ہے، اب اگر اونچی آواز نکالی نہ تو ایک ہی لمحے میں شہرک کٹ جائے گی، اس بات کا خیال رکھنا۔ ٹیٹو نے خنجر واپس جیب میں ڈالتے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا تھا۔ نازیہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی گردن سے شعلے لپٹ گئے، خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں تو بے گناہ ہوں، نازیہ نے بے اختیار ہوتے کہا۔ سنو لڑکی، تم نے ایک دوسری عورت کے ساتھ مل کر ہوٹل ریڈ سٹار میں ہمارے آدمی سائمن پر حملہ کیا تھا،
तुम दोनों ने उस पर तशद्दुद किया और उसका ज़हनी तवाज़ुन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तुम अब बताओ कि तुम्हें ये काम किसने दिया? सच सच बोल दो वरना। बॉस ने मुरादे लहजे में कहा। वो मुझे मालूम नहीं, मेरी दोस्त सौलिया को इस बारे में मालूम होगा। वो डीएसपी राना फारूक सौलिया का रिश्तेदार था। वो वहाँ गई थी, उसने मुझसे बात की। तो मैंने अखबार के क्राइम रिपोर्टर मुशहदी से बात की। उसने बताया कि राना फारूक को कत्ल किया गया है। फिर वो सौलिया के कहने पर हम दोनों को चाय वारदात पर ले गया था। फिर वो चला गया। इसके बाद सौलिया रेड स्टार होटल में दाखिल हुई और नाजिर ने तफसील से सारी बात आखिर तक बता दी। वो बोलते हुए इस तरह लरस रही थी जैसे खौफ से उसका रुआं रुआं कांप रहा हो। और वाकई था भी ऐसे ही। इसका वास्ता आज तक ऐसे हालात से कभी नहीं पड़ा था। और जिस अंदाज में टैटू ने उसकी गर्दन पर खंजर का वार किया था, इसने नाजिया को वाकई खौफजदा कर दिया था। कौन है ये सौलिया? क्या करती है और कहाँ रहती है? बॉस ने पूछा। इसका ताल्लुक किसी खुफिया एजेंसी से, लेकिन पूछने के बावजूद आज तक इसने तफसील नहीं बताई। वो रजा प्लाजा के फ्लैट नंबर 112 में रहती है, नाजिया ने जवाब देते कहा। इसका फ़ोन नंबर क्या है? बॉस ने पूछा तो नाजिया ने फ़ोन नंबर बता दिया। फ़ोन लाओ यहाँ। बॉस ने मुड़कर पीछे खड़े आदमियों से एक से कहा तो उसने जेब से कॉर्डलेस फ़ोन पीस निकाल कर बॉस की जानिब कर दिया था। बॉस ने नंबर प्रेस किया, लेकिन दूसरी तरफ से मुसलसल घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव ना की तो बॉस ने फ़ोन ऑफ कर दिया था। वो फ़ोन नहीं उठा रही, क्यों? बॉस ने नाजिया से मुखातिब होकर कहा। वो फ्लैट पर मौजूद नहीं होगी, नाजिया ने कहा। इसका हुलिया तफसील से बताओ। बॉस ने कहा तो नाजिया ने तफसील से सौले का हुलिया बता दिया। बॉस ने एक बार फिर फ़ोन के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में शायद उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया कि दूसरी तरफ से बजने वाली घंटी की आवाज़ हॉल में गूंजने लगी और फिर रिसीवर उठा लिया गया था। मुराद बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जैकर बोल रहा हूँ, बॉस ने बड़े रऊनत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, हुक्म बॉस। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलग भीख मांगने वालों जैसा हो गया था। रजा प्लाजा के फ्लैट नंबर 112 में एक औरत सौलिया नामी रहती है। तुम अपने आदमियों के साथ जाओ और फिर इस औरत को यहाँ हेडक्वार्टर में देखना चाहता हूँ, लेकिन सही सलामत हालत में, क्योंकि मैंने उससे अहम मालूमात हासिल करनी। जैकर ने सख्त और तहकुमाना लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। और सुनो, वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तुम वहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन करके बताओ कि इसका फ्लैट बंद है या नहीं, फिर मैं तुम्हें मज़ीद हिदायत दूंगा। जैकर ने कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा गया तो जैकर ने फ़ोन ऑफ कर दिया। तुमने अगर सच बोला है तो तुम बच जाओगी, लेकिन अगर तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा देने की कोशिश की है तो फिर तुम्हारे टुकड़े गलियों के कुत्ते खाएंगे। जैगर ने फ़ोन पीस को अपनी गोद में रखते इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मैंने सच बताया, सब कुछ सच बताया, नाजिया ने खौफजदा लहजे में कहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, नाजिया का खौफ बढ़ता जा रहा था। ये ठीक है कि वो करप्शन रिपोर्टर थी और इस सिलसिले में इसे फील्ड में भी काम करना पड़ता था, लेकिन इसका ये काम मुख्तलिफ नौइयत का था। वो मुख्तलिफ इदारों में मौजूद अफराद से मालूमात हासिल करके उन्हें चेक करती और फिर दुरुस्त मालूमात अखबार के ज़रिए हुकूमत और आवाम तक पहुँचा देती थी। इसके बाद बाकी कार्रवाई हुकूमत और उसके इदारे खुद ही करते थे, लेकिन यहाँ का माहौल तो बेहद दहशतनाक था। इसको रस्सियों में बांध दिया गया था और इसके मुकाबले छटे हुए गुंडे बदमाश और मुजरिम थे जो इंतहाई सपाक और जालिम थे। जिस तरह इस टैटू ने खंजर का वार नाजिया की गर्दन पर किया था, इसने वाकई नाजिया को दहशतज़दा कर दिया था। वो बैठी सोच रही थी कि काश किसी तरह वो इस अजाब से बच जाए कि वो आइंदा सौलिया के साथ मिलकर कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि साइमन के खिलाफ कार्रवाई भी तो सिर्फ सौलिया ने ही की थी। नाजिया ने तो सिर्फ साथ दिया था, जिसका नतीजा वो इस वक्त अजाब में मुब्तला होकर गुजार रही थी। मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन की और फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी थी। वो खामोश बैठे। जैकर ने गोद में रखा हुआ फ़ोन पीस उठाकर उसका बटन प्रेस कर दिया। शायद उसने खुद ही लाउडर का बटन प्रेस कर दिया, क्योंकि दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। शायद दूसरी तरफ से मिलने वाली रिपोर्ट जैकर नाजिया को भी सुनाना चाहता था। हेलो बॉस, मुराद बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से मुराद की मदबाना आवाज़ सुनाई दी। जैकर बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? जैकर ने अपने मखसूस सख्त लहजे में कहा। बॉस, फ्लैट नंबर 112 लॉक्ड है। मैंने इंतज़ामिया से मालूम कर लिया है। ये फ्लैट एक औरत सौलिया की मलकियत है और कुछ अरसा से सौलिया ही इस फ्लैट में रहायश पजीर है। वो अकेली रहती है, इस वक्त वो कहीं गई हुई है। मैंने अपने 6 आदमियों को निगरानी पर लगा दिया है और मैं खुद भी यहीं मौजूद हूँ। जैसे ही ये औरत वापस आएगी, मैं इसे अगवा करके मेन हेडक्वार्टर पहुँचा दूँगा। मुराद तफसील से बात करते कहने लगा। इस औरत के बारे में पता लगाओ, और इस औरत का ताल्लुक इस खुफिया एजेंसी से है, इसीलिए वो लाजमन तरबियत याफ्ता भी होगी। तुमने हर लिहाज से मोहतात रहना है और ये भी ख्याल रखना है कि किसी को भी इस अफवाह का इल्म ना हो। जैगर ने कहा। यस बॉस, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। आप बेफिक्र रहें बॉस, मुराद ने जवाब देते कहा।
ओके, जयकर ने कहा और फ़ोन प्लीज़ ऑफ करके वो उठ कर खड़ा हो गया। अब तुम दुआ करती रहो कि वो औरत जिंदा सलामत यहाँ पहुंच जाए, वरना तुम्हारा इबरतनाक अशर होगा। जयगढ़ ने कहा और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने इन तीनों को भी अपने साथ आने का इशारा किया। फिर वो चारों ही हॉल नुमा कमरे से बाहर चले गए। इसके साथ दरवाज़ा बंद हो गया तो नाजिया ने एक तवील सांस लिया। अलबत्ता वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि सौलिया किसी तरह अपनी तरबियत की वजह से इन आदमियों के हाथ भी ना आए और यहाँ पहुँच इसको भी रिहाई दिला दे। अब फिर वो 2.5 घंटे बाद अचानक दरवाज़ा एक बार फिर धमाके से खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके उसने अपने कांधे पर एक बेहोश औरत को लादा हुआ था, जबकि उसके पीछे दूसरा आदमी था जिसने एक कुर्सी और रस्सी का बंडल उठाया हुआ था। कुर्सी वाले ने नाजिया के साथ रखी कुर्सी और दूसरे लम्हे पहले आदमी ने इसे कांधे पर और फिर दूसरे लम्हे ही पहले आदमी ने अपने कांधे पर लदी औरत को इस पर डाल दिया था। नाजिया का दिल ये देखकर डूब गया कि औरत सौलिया थी जिसे बेहोश करके लाया गया था। ओ खुदाया, अब क्या होगा? अब तो तू ही बचाने वाला है, नाजिया ने बेख्तियार बड़बड़ाते कहा, जबकि दोनों आदमियों ने मिलकर रस्सी की मदद से सौलिया को कुर्सी से जकड़ दिया था। ये इन आदमियों में से थे जो टैटू के साथ पहले आए थे। इसी लम्हे दोबारा एक बार फिर दरवाज़ा खुला और जैगर अंदर दाखिल हुआ था। इसके पीछे टैटू था। जैगर कुर्सी पर बैठ गया, जबकि वो दोनों आदमी जिन्होंने सौलिया को कुर्सी से बांधा था वापस मुड़कर जैगर की कुर्सी के अकब में खड़े हो गए, लेकिन इस बार इनमें से किसी के पास असलहा नहीं था। शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं समझी गई थी। यही औरत है सौलिया, जैगर ने नाजिया से मुखातिब होकर कहा। हाँ हाँ, नाजिया ने इस बात में सर हिलाते कहा। इसे होश में लाओ टैटू, जैगर ने टैटू से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, मैं एंटी गैस साथ ही लेकर आया, टैटू ने जवाब दिया और फिर जेब से एक लंबी सी गर्दन वाली बोतल निकाल कर वो आगे बढ़ा और उसे सौलिया के करीब रख दी थी। उसने बोतल का ढक्कन हटाया और सौलिया की नाक से लगा दिया था। चंद लम्हों के बाद उसने बोतल हटाई और फिर इसका ढक्कन बंद करके उसे जेब में डाल दिया था। फिर वो वापस मुड़ा और एक बार फिर जैगर के पीछे जा खड़ा हुआ। जैगर उसके साथियों की नज़रें सौलिया पर जमी हुई थी, जबकि नाजिया भी होंठ भींचे उसे ही देख रही थी। वैसे उसे यकीन था कि अब इन दोनों को यकीनन इबरतनाक अंदाज में हिलाक कर दिया जाएगा, क्योंकि वो दोनों बंधी हुई और बेबस थी। चंद लम्हों बाद ही सौलिया ने आंखें खोल दी और फिर उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन बंधे होने की वजह से वो कसमसा भी ना सकी थी। सौलिया के बेख्तियार होंठ भिज गए थे। उसने सामने मौजूद जैगर और उसके साथियों को देखा और फिर गर्दन मोड़कर उसने जैसे ही नाजिया को देखा तो चौंक पड़ी। ओह, तुम जिंदा हो, शुक्र है खुदा का, सौलिया ने यखलख्त ऐसे मुतमईन लहजे में कहा जैसे वो अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में बैठी बात कर रही और नाजिया उसके इस इत्मीनान पर हैरान रह गई थी। तुम्हारा नाम सौलिया है? जैगर ने गूंजती आवाज़ में कहा तो सौलिया उसकी तरफ देखने लगी। हाँ, मेरा नाम सौलिया है। तुम कौन हो और तुमने क्यों मेरी फ्रेंड नाजिया को अगवा किया है? क्या चाहते हो तुम? सौलिया ने कहा था। गुड, इसका मतलब है कि तुम वाकई तरबियत याफ्ता हो। मेरे आदमी ने वाकई खसूसी महारत दिखाई है, वरना शायद तुम आसानी से इनके हाथ ना आती। जैगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके चेहरे पर गरूर के तासुरात उभर आए थे। इन्होंने मुझे प्लाजा की पार्किंग में ही हाथ डाल दिया था। मैंने जैसे ही नीचे उतरने के लिए कार का दरवाज़ा लॉक किया मैंने जैसे ही नीचे उतरने के लिए कार का दरवाज़ा खोला, एक आदमी सामने आ गया और उसने कोई कैप्सूल अंदर मार दिया था। इससे पहले कि मैं संभलती, गैस की वजह से मैं बेहोश हो गई और अब मुझे यहाँ होश आया है। अगर मुझे संभलने का मौका मिल जाता तो मैं देखती कि तुम्हारे आदमी किस तरह कामयाब होते। सौल्या ने मुंह बनाते कहा। बहरहाल अब तो तुम बेबस हो चुकी हो। अब तुम्हारा सिर्फ अब तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुमने साइमन पर किसके कहने पर हाथ डाला था और साइमन तक तुम्हारी रहनुमाई किसने की थी? जैगर ने मुस्कुराते कहा। मैंने खुद अंदाज़ा लगाया था कि किस खिड़की से फायर किया गया और फिर जिस कमरे की खिड़की थी मैं वहाँ पहुँच गई। वहाँ साइमन नामी आदमी मौजूद था। इसने कुछ बताने के बजाय हम पर हमला कर दिया। चनाचा मैंने उसे बेबस कर दिया और फिर अपने तरीके से उस पर तशद्दुद करके मैंने उसके लाशऊर से सब कुछ उगलवा ली। जाने से पहले कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आज की किस्त आपको कैसी लगी। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।